हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईटी सत्य टेक मु सत्यव्रत स्वागत जनाऊँ आउ एक सुंदर इंग्लिश विषय को आज आम आलोचना करवा दशम श्रेणी प्रथम प्रोज ए लेटर टू गॉड। यार राइटर होउछंती ग्रेगोरियो लुफेज क्वेंटिस। लेखक ए विषय ना देइछंती ए लेटर टू गॉड। यार अर्थ होउची ईश्वरंको पाखकू बा निकटकू गोटिए चिठी। से लिखिछंती हाव यू एवर रिटेन ए लेटर टू गॉड। हाव यू एवर रिटेन तुमे केबे लिखिछ कि ए लेटर टू गॉड चिठीटीए भगवानको पाखकू। डिड यू एवर कम एक्रॉस समवन राइटिंग ए लेटर टू गॉड। डिड यू एवर कम एक्रॉस समवन राइटिंग ए लेटर टू गॉड। केही जणे ईश्वरंको निकटकू चिठी लिखुटुबार धारणा तमे केबे जानिछ कि किबा तमर किछि धारणा अछि कि। पीपुल बिलीव फेथ कैन मूव माउंटेन्स। लोक माने विश्वास करती। पीपुल बिलीव फेथ कैन मूव माउंटेन्स। विश्वास पर्वत को मध्य हलाई दे पारे बा मूव कराई पारे, गतिशील कराई पारे। तापर लेखक कहउचंती बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन। किंतु आमे केउथुरे आमर विश्वास स्थापन करिबा उचित। दिस इज द क्वेश्चन द स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। डेलिकेटली अर्थ सतर्कतार सह, पोजेस अर्थ पचारुछि जे ए जो प्रश्नटी को गल्पटी अति सतर्क सह पचारुछि। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर ए सम ऑफ मनी व्हेन हिज क्रॉप्स फेल। लेंचो इज ए फार्मर। लेंचो गोटे क्षुद्र चाषी बा छोटिया फार्मरटीए चाषी जणे। हु राइट्स ए लेटर टू गॉड जे कि भगवान पाख गोटे लेटर बा चिठी लिखिछि। आस्किंग कहूँ जे कौन पचारि कौच फॉर ए सम ऑफ मनी व्हेन हिज क्रॉप्स फेल। जो तार जो चाष कर चाष गुड़िक उजुड़ जा नष्ट हो जाइए ता प्रतिबदल से भगवान को चिठी लिखी किसी टंका पाई। तापर डज लेंचोस लेटर रीच गॉड। जो लेंचर जो चिठीटी ईश्वर पाखे पहुँची पारी कि। डज गॉड सेंड हिम द मनी। ईश्वर ता पाखकू अर्थ पठाई कि। थिंक एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। चिंता कर एवं ए प्रश्न गुड़िकर उत्तर देवाकू चेष्टा कर। बिफोर यू बिगेन टू रीड द स्टोरी ट्राई टू इमेजिन हाउ इट वुड डेवलप एंड हाउ कंक्लूजन इट माइट अराइव एट। तेणु कहूँ कौन बिफोर यू बिगेन टू रीड द स्टोरी। ए विषयटी बा गल्पटी पढ़ा पूर्वर ट्राई टू इमेजिन कल्पना करने को चेष्टा कर। हाउ इट वुड डेवलप यह किपरि क्रम विकास होइथिबा एंड व्हाट कंक्लूजन इट माइट अराइव एट एवं यह शेष में केउ उपसंहार रे पहुँचब। कंक्लूजन अर्थ उपसंहार रे पहुँचब। कंक्लूजन इट माइट अराइव एट। ओके तापर बर्तमान आम विषय वस्तु आरंभ करिबा। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। अर्थ होउछि जे गोटे मात्र घर वैली। वैली अर्थ उपत्यका, गोटे निर्जन उपत्यका एंटायर वैली समुदाय उपत्यका भितरे। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। लो हिल अर्थ जे गोटे छोटिया पहाड़र शीर्ष क्रेस्ट शीर्ष अवस्थित थिला गोटे मात्र घर जार टोटाल कि आमर समुदाय उपत्यका मध्य गोटे मात्र घर थिला। फ्रॉम दिस हाइट वन वुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। यार अर्थ होउछि कोन ना जणे से उच्चता उपरू कौन देखिपारुला ना नदी गुड़ी को देखिपारुला। पाचिला शस्य जो अच्छी ताकू देखिपारुला। बिछड़ होता फूल से गुड़ी को देखिपारुला। तत्सहित एवं सेठिकार जो ये सब जिनिस जे प्रतिश्रुति करुला प्रोमिस्ड प्रतिश्रुति दौला जे एक उत्तम अमल प्रदान करिवो। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एटलिस्ट ए शावर। यार अर्थ होउछि कोन
ଯେ ଦ ଓନ୍ଲି ଥିଙ୍ଗସ୍ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବସ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ବସ୍ତୁ ଯାହା ଭୂମି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା ଆର୍ଥ ନିଡେଡ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଡାଉନପୋର୍। ଡାଉନପୋର୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ମୂଷଳ ବୃଷ୍ଟି, ଯେଉଁ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିପାରିବା। ଅର୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏ ସୋର୍, ସୋର୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ମୃଦୁବାରି ଧାରା। ସେଥିପାଇଁ ମୃଦୁବାରି ଧାରାକୁ ସୋର୍ ବୋଲି ଦେଖିପାରିବ, ତୁମେ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼ ମେନସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ସୋର୍, ସୋର୍ ହେଉଛି ମୃଦୁବାରି ଧାରା ଏବଂ ଡାଉନପୋର୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ମୂଷଳ ବୃଷ୍ଟିପାତ, ଯେଉଁଟା ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯେଉଁଟା ହୁଏ। ତ ସେଇଆକୁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା? ଆମ ଯେଉଁ ମାଟି ଅଛି ପ୍ରବଳ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା କିମ୍ବା ମୃଦୁ ଯେଉଁ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଟିକେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା। ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଲେଞ୍ଚୋ ହୁ ନ୍ୟୁ ହିଜ୍ ଫିଲ୍ଡସ୍ ଇଣ୍ଟିମେଟଲି had done nothing else but see the sky towards the north east। ତାପରେ ଲେଖକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏହାର ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଥ୍ରୋ ଆଉଟ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଲେଞ୍ଚୋ, ତାମାନେ ସକାଳ ଠାରୁ ଲେଞ୍ଚୋ କ'ଣ କରିଛି? ଯିଏକି ହୁ ନ୍ୟୁ ହିଜ୍ ଫିଲ୍ଡସ୍ ଇଣ୍ଟିମେଟଲି, ମାନେ ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ରୂପେ ତାର ଯେଉଁ କ୍ଷେତକୁ ସେ ଜାଣିଛି। ସୋ ହାଡ୍ ଡନ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ ବଟ୍ ସି ଦ ସ୍କାଏ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ନର୍ଥ, କେବଳ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଚାହିଁ ରହିବା ଛଡ଼ା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଅନ୍ୟ କିଛି କରିନଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ଏଠି, ନାଉ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओ मैन। ओ मैन जो ଲେଖାଯାଇଛି ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀ କି ସମ୍ବୋଧନ କରି ଲେଖାଯାଇଛି। ନାଉ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, ଆମେ ଏବେ ସତରେ କିଛି ପାଣି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗେଟ୍ ସମ୍ ୱାଟର, ପାଣି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦ ଓ ମ୍ୟାନ୍ ହୁ ୱାଜ୍ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ସପର, ସପର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାତ୍ରି ଭୋଜନ। ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ଯିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହିଳା ଜଣକ ଯିଏକି ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା। ରିପ୍ଲାଏ ମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ୟେସ୍ ଗଡ୍ ୱିଲିଂ, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଦ ଓଲ୍ଡର ବଏଜ୍ ୱେଆର୍ ୱାର୍କିଂ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଦ ସ୍ମଲର ୱାନ୍ସ ୱେଆର୍ ପ୍ଲେଇଂ ନିୟର୍ ଦ ହାଉସ୍ ଅନ୍ଟିଲ୍ ଦ ଓମ୍ୟାନ୍ କଲ୍ ଟୁ ଦେମ୍ ଅଲ୍ କମ୍ ଫର୍ ଡିନର୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଦ ଓଲ୍ଡର ବଏଜ୍ ଆର୍ ୱାର୍କିଂ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ, ଯେଉଁ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ହ୍ୱାଇଲ୍ ଯେତେବେଳେ କି ଦ ସ୍ମଲର ୱାନ୍ସ ୱେଆର୍ ପ୍ଲେଇଂ ନିୟର୍ ଦ ହାଉସ୍, ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ଘର ପାଖରେ ସେମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ। ଅନ୍ଟିଲ୍ ଦ ଓମ୍ୟାନ୍ କଲ୍ ଟୁ ଦେମ୍ ଅଲ୍, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ବା ସେ ମହିଳା ଜଣକ ଡାକି ନାହାନ୍ତି କମ୍ ଫର୍ ଡିନର୍, ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ମିଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଆଜ୍ ଲେଞ୍ଚୋ ହାଡ୍ ପ୍ରେଡିକ୍ଟେଡ୍ ବିଗ୍ ଡ୍ରପ୍ସ ଅଫ୍ ରେନ୍ ବିଗାନ୍ ଟୁ ଫଲ୍। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ମିଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ଏହା ହେଉଛି ଖାଇବାର ସମୟ ଥିଲା। ଜଷ୍ଟ ଆଜ୍ ଲେଞ୍ଚୋ ହାଡ୍ ପ୍ରେଡିକ୍ଟେଡ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ପ୍ରେଡିକ୍ଟେଡ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନୁମାନ କରିବା। ଜଷ୍ଟ ଆଜ୍ ଲେଞ୍ଚୋ ହାଡ୍ ପ୍ରେଡିକ୍ଟେଡ୍, ଠିକ୍ ଯେମିତି ଲେଞ୍ଚୋ ଅନୁମାନ କରିଥିଲା। ବିଗ୍ ଡ୍ରପ୍ସ ଅଫ୍ ରେନ୍ ବିଗାନ୍ ଟୁ ଫଲ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ଟୋପାଯୁକ୍ତ ବର୍ଷା ସବୁ ପଡ଼ିବାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଇନ୍ ଦ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ହ୍ୟୁଜ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ଲାଉଡ୍ସ କୁଡ୍ ବି ସିନ୍ ଆପ୍ରୋଚିଂ। ଆପ୍ରୋଚିଂ ଅର୍ଥ ଏକାଠି ହେବା, ଠୁଳ ହେବା। ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଅଛି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବାଦଲ ସବୁ କ'ଣ ହେଲା? ଠୁଳ ହେଇକି ଲେଞ୍ଚକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦ ଏୟାର ୱାଜ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଆଣ୍ଡ ସୁଇଟ୍, ପବନ ସତେଜ ଥିଲା, ବହୁତ ମଧୁର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଦ ମ୍ୟାନ୍ ୱେଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଫର୍ ନୋ ଅଦର ରିଜନ୍ ଦେନ୍ ଟୁ ହାଭ୍ ଦ ପ୍ଲେଜର୍ ଅଫ୍ ଫିଲିଂ ଦ ରେନ୍ ଅନ୍ ହିଜ୍ ବଡି। କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ଦ ମ୍ୟାନ୍ ୱେଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଫର୍ ନୋ ଅଦର ରିଜନ୍, କୌଣସି କାରଣ ନଥିଲା ବାହାରକୁ ଆସିବାରେ। ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଦେନ୍ ଟୁ ହାଭ୍ ଦ ପ୍ଲେଜର୍ ଅଫ୍ ଫିଲିଂ ଦ ରେନ୍ ଅନ୍ ହିଜ୍ ବଡି, ତା ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଟୋପା ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ୁଥିଲା ତାର ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ସେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ହି ରିଟର୍ଣ୍ଣଡ୍ ହି ଏକ୍ସକ୍ଲେମ୍ଡ, ସେତେବେଳେ ଏକ୍ସକ୍ଲେମ୍ଡ ଅର୍ଥ ଭାବରେ ବିହଳିତ ଭାବରେ ସେ କହିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରିଲା ସେ ବିହଳିତ ଭାବରେ କହିଲା, ଦିଜ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ରେନ୍ ଡ୍ରପ୍ସ, ଆକାଶରୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଟୋପା ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ୁଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷା ଟୋପା ନୁହଁ। ଫଲିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସ୍କାଏ, ଆକାଶରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଛି ବର୍ଷା ଟୋପା ନୁହଁ। ଦେ ଆର୍ ନ୍ୟୁ କଏନ୍ସ, ସେଗୁଡ଼ିକ ନୂଆ ନୂଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୁଦ୍ରା। ଦ ବିଗ୍ ଡ୍ରପ୍ସ ଆର୍ 10 cent pieces and the little one 5 are 5। ବଡ଼ ଟୋପା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ 10 ସେଣ୍ଟ ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛି ଦ ଲିଟିଲ୍ ୱାନ୍ସ ଆର୍ 5, ଛୋଟ ଛୋଟ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଟୋପା ପଡ଼ୁଛି ସିଏ ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ 5 ସେଣ୍ଟ ସହିତ ସମାନ। ୱିଥ୍ ଏ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଏକ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭଙ୍ଗୀରେ।
He regarded the field of ripe corns with its flowers. ଅର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା। ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। The fields of ripe corns with its flowers, ତାର ପାଚିଲା ଶସ୍ୟ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଫୁଲ ଥିଲା draped in a curtain of rain. draped ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଠି ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଯିବା। କେଉଁଥିରେ ଘୋଡ଼େଇ ହେଲା? curtain of rain, ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ସେ ବର୍ଷାର ଆବରଣରେ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇପାରିଲା। But suddenly a strong wind began to blow. ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନ ବହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। And along with the rain very large hailstone, ଏବଂ ବର୍ଷା ସହ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଆପଥର ମଧ୍ୟ ଖସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। These truly did resemble new silver coins. ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ resemble new silver coins, ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। The boys, ପିଲାମାନେ, exposing themselves to the rain, ପିଲାମାନେ କ'ଣ କଲେ? ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ran out to collect the frozen pearls, ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିବା ତୁଷାର ଖଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତା ସଦୃଶ୍ୟ ଫର୍ଜନ୍ pearls ଅର୍ଥ ମୁକ୍ତା ସଦୃଶ୍ୟ ତୁଷାର ଖଣ୍ଡ, ସେ ଫର୍ଜନ୍ pearls ମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କଲେ? ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବୁଲିକି ତାକୁ ସବୁ କଲେକ୍ଟ କଲେ। ଓକେ, ଇଟ୍ସ ରିଏଲି ଗେଟିଂ ବ୍ୟାଡ୍ ନାଉ ଏକ୍ସକ୍ଲେମ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍। ଏବେ ସତରେ କିଛି ଅନିଷ୍ଟକର ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଲୋକଟି ଏକ୍ସକ୍ଲେମ୍ଡ ଦ ମ୍ୟାନ୍, ବିସ୍ମିତ ଭାବରେ କହିଲା। ଆଇ ହୋପ୍ ଇଟ୍ ପାସ୍ଡ କୁଇକଲି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଯିବ। ଇଟ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ପାସ୍ କୁଇକଲି, ଏହା ଶୀଘ୍ର ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ଫର୍ ଆନ୍ ଆୱାର ଦ ହେଲ୍ ରେନ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ହାଉସ୍, ଦ ଗାର୍ଡେନ୍, ଦ ହିଲ୍ସାଇଡ୍, ଦ କର୍ଣ୍ଣଫିଲ୍ଡ, ଅନ୍ ଦ ହୋଲ୍ ଭ୍ୟାଲି। ଘଣ୍ଟାଏ ଧରି ଯେଉଁ କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିଲା ସେ ଘର, ବଗିଚା, ପାହାଡ଼ର ପାର୍ଶ୍ୱ, ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସମୁଦାୟ ଉପତ୍ୟକା ଉପରେ ବର୍ଷିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଦ ଫିଲ୍ଡ ୱାଜ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଜ୍ ଇଫ୍ କଭର୍ଡ ୱିଥ୍ ସଲ୍ଟ, ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଟି ପୁରା ଧଳାବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଆଜ୍ ଇଫ୍ କଭର୍ଡ ୱିଥ୍ ସଲ୍ଟ, ସତେ ଯେପରି ଲୁଣରେ ପୁରା ଆବୃତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନଟ୍ ଏ ଲିଫ୍ ରିମେନ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଟ୍ରି, ଗଛରେ ପତ୍ରଟିଏ ମଧ୍ୟ ସୁଦ୍ଧା ନଥିଲା। ଦ କର୍ନ ୱାଜ୍ ଟୋଟାଲି ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍, ଶସ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ୱେର୍ ଗନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ଗଛରୁ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଲେନ୍ସୋସ୍ ସୋଲ୍ ୱାଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ସ୍ୟାଡନେସ୍, ଲେନ୍ସୋର ମନ ବିଷାଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ହ୍ୱେନ୍ ଦ ଷ୍ଟର୍ମ ହାଜ୍ ପାସ୍ଡ, ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ଟି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହି ଷ୍ଟୁଡ୍ ଇନ୍ ଦ ମିଡଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ, ସେ ତାର ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ଏବଂ ସେ ଟୁ ହିଜ୍ ସନ୍ସ, ତା ପୁଅକୁ କହିଲା। ଏ ପ୍ଲେଗ୍ ଅଫ୍ ଲୋକ୍ଟସ୍, ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଙ୍ଗପାଳ, ଦଳେ ପଙ୍ଗପାଳ। ଉଡ୍ ହାଭ୍ ଲେଫ୍ଟ ମୋର୍ ଦେନ୍ ଦିସ୍, ହୁଏତ ପଙ୍ଗପାଳ ଆସିଥିଲେ ଆଠୁ ଅଧିକ କିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଦ ହିଲ୍ ହାଜ୍ ଲେଫ୍ଟ ନଥିଂ, ଏ ଯେଉଁ କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଲା କିଛି ବି ଶସ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଯାଇନାହିଁ, ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଦିସ୍ ଇୟର୍ ୱି ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ନୋ କର୍ନ, ଏ ବର୍ଷ ଆମେ କୌଣସି ବି ଶସ୍ୟ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ନାଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ସରଫୁଲ୍ ୱାନ୍, ସେ ରାତିଟି ବିଷାଦମୟ ରାତି ଥିଲା। ଅଲ୍ ଆୱାର ୱାର୍କ ଫର୍ ନଥିଂ, ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ଫର୍ ନଥିଂ, କିଛି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବୃଥାଟାରେ। ଦେୟାର୍ସ ନୋ ୱାନ୍ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପ ଅସ୍, ଏମିତି କେହି ନାହିଁ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପ ଅସ୍, ଯିଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ୱି ୱିଲ୍ ଅଲ୍ ଗୋ ହଙ୍ଗ୍ରି ଦିସ୍ ଇୟର୍, ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷ ସାରା ଭୋକିଲା ରହିବା। ବଟ୍ ଇନ୍ ଦ ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ହୁ ଲିଭ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ସଲିଟାରୀ ହାଉସ୍ ଇନ୍ ଦ ମିଡଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଭ୍ୟାଲି ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ହୋପ୍, ହେଲ୍ପ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ୟାଲିର ଉପତ୍ୟକାର ନିର୍ଜନ ସଲିଟାରୀ ଏକୁଟିଆ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଭରସା ବା ଆଶା ଥିଲା ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସହାୟତା। ଡୁ ନଟ୍ ବି ସୋ ଆପସେଟ୍ ଇଭେନ୍ ଥ୍ରୋ ଦିସ୍ ସିମ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏ ଟୋଟାଲ୍ ଲସ୍, ରିମେମ୍ବର ନୋ ୱାନ୍ ଡାଏଜ୍ ଅଫ୍ ହଙ୍ଗର। ଡୁ ନଟ୍ ବି ସୋ ଆପସେଟ୍, ଏତେ ବିବ୍ରତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆପସେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିବ୍ରତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଇଭେନ୍ ଦୋ ଦିସ୍ ସିମ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏ ଟୋଟାଲ୍ ଲସ୍, ଏହା ଯଦିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି ବୋଲି ଜଣାଯାଉଛି। ରିମେମ୍ବର ନୋ ୱାନ୍ ଡାଇଜ୍ ଅଫ୍ ହଙ୍ଗର, ମନେ ରଖ କେହି ଭୋକରେ ମରିଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ସ ଦେ ସେ, ନୋ ୱାନ୍ ଡାଇଜ୍ ଅଫ୍ ହଙ୍ଗର, ଠିକ୍ ସେମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି
କେହି ଭୋକରେ ମରିଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। No one dies of hunger। ବୁଝାଉଛି କି? All through the night ଲେଞ୍ଚୋ thought only one hope। ତାମାନେ ରାତି ସାରା ଲେଞ୍ଚୋ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। The help of God। ଭଗବାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ। Whose eyes। ଯାହାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ as he had been instructed। instructed ଅର୍ଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଥିଲା। ତାହା ଯିଏକି ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଥିଲା see everything। ଯେ କି ସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରନ୍ତି। even what is deep in his conscience। even ଏମିତିକି ଯାହା କିଛି ଜଣଙ୍କର ଚେତନାରେ, କନସେନ୍ସ ଅର୍ଥ ଚେତନା ଭିତରେ ଅନ୍ତଃସ୍ତରରେ ରହିଥିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଯିଏ ସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ତ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶା ହିଁ ତା ପାଖରେ ଥିଲା କି ଭଗବାନ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଲେଞ୍ଚୋ ୱାଜ୍ ଆନ୍ ଅକ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲେଞ୍ଚୋ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଳଦ ସଦୃଶ ଥିଲା। ୱାର୍କିଂ ଲାଇକ୍ ଆନ୍ ଆନିମଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ। ଏକ ପଶୁ ଭଳି ସେ କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିଲା। ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ହି ନ୍ୟୁ ହାଉ ଟୁ ରାଇଟ୍। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଜାଣିଥିଲା କେମିତି ମୋତେ ଲେଖିବାକୁ ହେବ। ଦ ଫଲୋଇଂ ସଣ୍ଡେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରବିବାର ଦିନ ଆଟ୍ ଡେ ବ୍ରେକ୍। ସିନ୍ଦୁରା ଫାଟିବା ସମୟ ବା ସକାଳ ସମୟ ବା ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟ ଡେ ବ୍ରେକ୍। ହି ବିଗାନ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଏ ଲେଟର୍। ସେ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ହ୍ୱିଚ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ଉଡ୍ କ୍ୟାରି ଟୁ ଦ ଟାଉନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଦ ମେଲ୍। ତାପରେ କ'ଣ କଲା ନା ଯେଉଁ ଚିଠିଟାକୁ ସେ ଲେଖିଥିଲା ଯାହାକୁ ସେ ନିଜେ ସହରକୁ ନେଇଥାନ୍ତା ଓ ଡାକରେ ତାକୁ ପକେଇଥାନ୍ତା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଏ ଲେଟର୍ ଟୁ ଗଡ଼୍। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଲେସ୍ ଦେନ୍। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନଥିଲା ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଏକ ପତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଏ ଲେଟର୍ ଟୁ ଗଡ଼୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ। ଆର ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ରହିଲା ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ମୁଁ ତାର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ କରିବି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।